Viewers, welcome back in our program जी डॉक्टर साहब अगले इशू तो पहला ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਫੇਸਬੁੱਕ ਮੈਸੇਜ ਨੇ ਉਹ ਲਾਵਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਮੈਸੇਜ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਠਾਰੂ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਹੋਲ ਵਰਲਡ ਇਜ਼ ਵਾਚਿੰਗ ਦਾ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਫॉर ਦਾ ਸਿਕਸ ਇੰਡੀਅਨ ਚਰਖੇ ਕਿਵੇਂ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ 2020 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2014 ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਨੂੰ हिंदुस्तान बनाना फायदामंद है बाज सिंह सानू लिखते हैं कि मसले बहुत हैं पर हल सिर्फ आज़ादी है ਸਿੰਘੋ एका करो तो आज़ादी ਲਈ हमला मारो और भी काफ़ी साढ़े वीर भैनों के मैसेज ने हुण आपां दूसरे सैगमेंट ते चलते हैं उत्थे भी देखते हैं जी ओके लेट मी सी इफ आई कैन रिट्रीव ओके या जो आप ईद वाला सैगमेंट किया उत्थे भी काफ़ी सारे मैसेज ने उन्होंने सब नूं ईद मुबारक ही कही है हुण आई मैं चाहांगी कि तुसी जो अगला इशू है उस बारे अपने तुसी विचार दे दो जी राठ साहब देखो एक इशू जिहड़ा उत्थे भी कल लौंगोवाल जिहड़ा वड्डा गद्दार जिसने धर्मयुद्ध मोर्चे की कुर्बानी 2 लाख सिखां दी गिरफ्तारियां और घल्लूकारा 84 दे शहीदां दे खून का मुੱਲ वटदे उस वेले दे सुरजीत बरनाला बलवंत सिंह और ये सारे रामू वालिया और दूजे जिहड़े बाद दी नस्ल हो हर पासे डड्डूआं दी तरह जंप करदे ने जाके राजीव दे नाल लौंगोवाल समझौता कीता बाद दे विच ओह मारिया गया इस गद्दारी करके और उस दे दिन नूं शहीदी दिन कह के ते दूजा 20 अगस्त दा दिन ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੱਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਬੜੀਆਂ ਫੜਾਂ ਔਰ ਝੂਠ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਟਰਸ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਟ੍ਰੇਟਰ ਹਾਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਵੀ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਤਾਂ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਨਾ ਟੌੜੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਜੇ समझौता बरनाले के राही किया तो चीफ मिनिस्टर बरनाले नूं बनाने का फैसला समझौते तो पहला ही हो गया सो लौंगोवाल ने किवें इस समझौता के नां थले जिन्हों कहा जाता पर यह सरैंडर सी किवें सिख कौम की पिठ लवाई किवें जित्ती बाजी हरवाई किवें इस खौती समझौते के थले सतलुज यमुना लिंक नहर कढ़ के देण दा हरियाणे दे लई जिहड़ा उस दे विच क्लॉज पवाया और इस सब के बावजूद ये बेगैरत अकाली जड़े ने उसनूं शहीद भी ऐलानते हैं और उसे ही बेगैरती और उस गद्दारी की हिस्टरी नूं अगे तोरते हैं हुण तां बादलों ने और उन्होंने टब्बर बिक्रम मजीठिया और जिस लैवल के लोग अज अकाल तख्त के और दूसरे जथेदार सरकारी बने हुए ने उन्होंने तो सब हद्दां बन्ने टप दिते हैं सो ਜ਼ਾਹਰ है भी उत्थे जिहड़ी पैरल आवाज़ कोई उठण की कोशिश हुंदी है उसनूं भी हिंदूत्वी सैबोटाज कर दिंदे ने और कई हालतां मैं समझदा भी साडीआं धिरां दे भी एक कमज़ोरी रही जिहड़ियां पंथ प्रस्त धिरां ने कि असीं ऐन मौक़िਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ जिथे कि आपसी ਸਾਂਝ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ कुछ ना कुछ सियासी तौर ਦੇ ਉੱਤੇ अपनी होंद दिखा सकते सी ਜਾਂ दिखा सकते हैं ਅਸੀਂ एक दूजे ਦੇ ਨਾਲ उलझना एक दूसरे नूं गद्दारियां दे जिहड़े ने वो फतवे देने और चोणां दे विच भी एक दूसरे दे विरुद्ध खलोना नतीजा असीं अपनी होंद जिहड़ी कि ईवन पोलिटिकली 1989 च पार्लीमेंट दी आलमोस्ट 9 सीटां जित के उत्ते हाइट ते सी और एक स्टेज ते जुझारू संघर्ष जिहड़ा 1992 दे विच तक पहुंचदे आ जे कहीए कि उन्हां दा जुझारूआं दा ही लफज मौके दा कानून सी उस धरती दा उदों वो किवें साडी लहर खेरू खेरू हुई किवें साडी ताकत घटी बुलेट की ताकत तां 1995 तक पहुँचदे जिहड़ी है वो बिल्कुल साइलेंट कर दी गई पर हौली हौली असीं ईवन बैलेट वाल भी जिहड़े मुड़े उस नूं किसी खाने दे विच नहीं पवा सके सो ज़ाहिर है भी सारे दे बावजूद जिहड़ियां घटनावां हुंदियां ने मैं समझदा पंजाब जिहड़ियां धिरां फिर भी इस सारे समय के दौरान बहादरी के नाल खलोतियां खालिस्तान दियां झंडा बरदार ने वो श्रोमणी अकाली दल अमृतसर होए दल खालसा होए जां इंडिविजुअली दूसरे कोई होर भी होण असी हमेशा ही उन्होंने कदरदान भी हैं और ये बावजूद के अंदर बह के जे कोई मुतालिया हुंदा है जां होए एनालिसिस होए तो असी अपने विचार जिहड़े ने वो बड़ी स्पष्टता दे नाल देण दी हिम्मत रखते हैं
ਪਰ ਪਬਲਿਕਲੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪੰਥਕ ਤਾਕਤ ਖੇਰੂ ਖੇਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਲਝਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਟ੍ਰੇਟਰ ਵੱਡਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਆਲਮੋਸਟ 34 ਸਾਲਾਂ ਜੂਨ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਦਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਆਊਟਫਿਟ ਅਕਾਲੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਔਰ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਿੱਖ ਕਿਉਂਕਿ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਭੰਨ ਤੋੜ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਡਾਇਸਪੋਰਾ 'ਚ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਜੁਝਾਰੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਜੇ ਉੱਥੇ 4 ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ 4 ਦੇ ਲਾਇਲਿਸਟ ਸੀ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਅੱਗੋਂ ਤਰੇੜ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਸਿੱਖ ਇੰਨੇ ਇੱਕ ਮੈਚੋਰਿਟੀ ਤੱਕ ਆ ਗਏ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦਿਓ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਦਬ ਅਦਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨੇ, ਕਾਲ ਕਿਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਕੌਣ ਕਿੱਥੇ ਇਨਵੋਲਵ, ਇਹਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਤ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਟੈਸਟ 12 ਅਗਸਤ ਦੀ ਲੰਡਨ ਰੈਲੀ ਸੀ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚੋਂ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਫਾਰਵਰਡ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮੁੱਢਲੇ ਹੱਕ, ਰਾਈਟ ਆਫ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਤੇ 2 ਬੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਮਰ ਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਗੋਰੇ ਉਹ ਪਾਸੇ ਖਲੋਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਲਮੋਸਟ 10 ਮਿੰਟ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਨਕਲੂਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹ ਮੈਸੇਡੋਨੀਆ ਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜਾ ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ ਟੁੱਟਿਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਇੱਕ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਯੂਨੀਅਨ ਸੀ, 15 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਟੁੱਟੀ। ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਇਰਨ ਫਿਸਟ ਨਾਲ ਮਾਰਸ਼ਲ ਟੀਟੋ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ 6-7 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਟੁੱਟਿਆ। ਇੱਕਦਮ ਇੱਕ ਸਮਾਈਲ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਮੈਸੇਡੋਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਗੋਰਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਉਸੇ ਈਸਟਰਨ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸਟਾਈਲ 'ਚ ਹੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਮੈਸੇਡੋਨੀਆ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਬੜੀ ਕਾਮਨ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਬਹਾਦਰ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੇ ਹੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਫੇਟ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਸੇਡੋਨੀਅਨਸ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਮੈਸੇਡੋਨੀਅਨਸ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਥਰੂ ਹਾਰਡਸ਼ਿਪਸ ਲੰਘਦੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਈਵਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸੋਵੋ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ ਦਾ ਟੁੱਟਿਆ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਮੈਸੇਡੋਨੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਈਸਟ ਤੈਮੂਰ ਜਾਂ ਸਾਊਥ ਸੁਡਾਨ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਨੇ UN ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੋਏ, ਜਿਹੜਾ ਕੈਟਾਲੋਨੀਆ 'ਚ ਉਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਸਟੇਟ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਉਸ ਸਪੇਨ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਈ UN ਸਪਾਂਸਰਡ ਸੀ, ਪਰ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਊਬੈਕ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੀ ਫਰੀडम ਦੇ 2 ਹੋਏ, ਸਕਾਟਲੈਂਡ 'ਚ ਹੋਏ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖਲੋਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਓਂ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਸੀ ਘਰੇਲੂ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਟਰਾਇਲ ਬੈਲੂਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ GK ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗ੍ਰੇਟਰ ਕੈਲਾਸ਼, ਨੇ ਤਾਂ GK ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਲੈਨਟ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਗ੍ਰੇਟਰ ਕੈਲਾਸ਼। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਠੀਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਾਊਥ ਬੈਂਡ ਇੰਡੀਆਨਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਕਲਾਮਾਜ਼ੂ ਮਿਸ਼ੀਗਨ, ਸੰਡੇ ਮੈਂ ਹਿਊਸਟਨ ਸੀ ਔਰ ਕੱਲ ਰਾਤ ਆਉਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੱਲ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਜਿਸ ਨੂੰ
जिस अंदाज दे विच मनजीत सिंह जीके भी देखो मैं समझदा भी डेमोक्रेसीज दे विच एक प्रोटेस्ट का हक हुंदा ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਦਬ ਅਦਾਬ ਨੂੰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਉਸ ਅਦਬ ਅਦਾਬ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋਏ ਹੋ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਚਕਵਾ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਵੰਗਾਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਭੱਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋਣ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਐਬਿਊਸਿਵ ਲੈਂਗੁਏਜ ਔਰ ਇਵੇਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਤੂੰ ਆ ਜਾ ਕਿੱਥੇ ਆਣਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਲੇਕਿਨ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਬਿਯੋਂਡ ਜਾਓ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਟਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਇਹ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਸ਼ਾਊਟ ਕਰਨ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤਾਂ ਬੰਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੇ ਸਪੂਤ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਣਦੇ ਹੋ ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਿਹੜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਫਰਾਣਾ ਕਿਹਾ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਔਰ ਲੱਖ 1.5 ਲੱਖ ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਬੰਧ ਸੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਟੱਬਰ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿੱਦਣ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਪੈਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਦੂਦ 'ਚ ਪਏ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜੇ ਐਡਮਾਇਰਰ ਔਰ ਪੈਰੋਕਾਰ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਹੁੱਕ ਔਰ ਬਾਈ ਕਰੁੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਦਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰ ਰਹੋ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਮੈਂ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਸੁਭਾਅ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਮਝ ਪਰ ਕੁਝ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ 'ਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦਾ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਕਰੋ ਔਰ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਵੀ ਹਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਭਲੇ ਦਾ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਨੀ ਕਿ ਸਾਡੀ એનર્ਜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਣਗੇ ਕੋਈ ਵੈਸੇ ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਟਰੈਕਟ ਵੀ ਕਰਨ ਔਰ ਸਾਡੀ એનર્ਜੀ ਵੀ ਡਿਵਾਈਡ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਜੀ ਭਾਗ ਠੜੇ ਹਰ ਸੰਤ ਤੁਮਾਰੇ ਜਿਨ ਘਰ ਧਨ ਹਰ ਨਾਮਾ ਪਰਵਾਨ ਗਣੀ ਸਹੀ ਇਹ ਆਏ ਸਫਲ ਤਿਨਾ ਕੇ ਕੰਮ ਮੇਰੇ RAM ਹਰ ਜਨ ਕੈ ਹੋਂ ਭਲ ਜਾਈ ਕੇਸਾਂ ਕਾ ਕਰ ਚਵਰ ਢੁਲਾਵਾਂ ਚਰਨ ਧੂੜ ਮੁਖ ਲਾਈ ਰਹਾਓ ਜਿਵੇਂ ਰਹਾਓ ਦੀ ਤੁਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਹੇ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਚੌਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੁਲਾਵਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਆਪਣੇ ਮਸਤਕ ਤੇ ਲਾਵਾਂ ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ ਸੋ ਮੇਰੇ RAM ਹਰ ਜਨ ਕਹਿ ਹੋਂ ਬਲ ਜਾਈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚੌਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਝੁਲਾਵਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੇ ਲਾਵਾਂ ਔਰ ਭਾਗ ਠੜੇ ਹਰ ਸੰਤ ਤੁਮਾਰੇ ਕਿ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹ ਭਾਗਠੜੇ ਨੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਸੰਤ ਨੇ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਉਹ ਸੱਤ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਨ ਘਰ ਧਨ ਹਰ ਨਾਮ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਸਲੀ ਦੌਲਤ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਧਨ ਹੈ, ਔਰ ਅਸਲੀ ਧਨ ਦੀ ਦੌਲਤ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ। ਔਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਨ ਨਾ ਦਹਿ ਪਵਨ ਨਹੀਂ ਮਗਨ, ਤਸਕਰ ਨੀਰ ਨਾ ਆਵੇ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਧਨ ਕਰ ਸੰਚੌਨੀ, ਸੋ ਧਨ ਕਤਹੁ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਕਿ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਚੋਰ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਸਾੜ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਇਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਧਨ ਸੰਚੌਨੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰ, ਇਹ ਧਨ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਜਿਨ ਘਰ ਧਨ ਹਰ ਨਾਮਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਜੂਦ 'ਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਧਨ ਹੈ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਗਣੀ ਸਹੀ ਇਹ ਆਏ, ਸਫਲ ਤਿਨਾ ਕੇ ਕੰਮ। ਉਹੀ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਫਲ ਨੇ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋਹੋਂ ਮੈਂ ਨਾਹੀ, ਜਨ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਆਏ, ਜੀ ਦਾਨ ਦੇ ਭਗਤੀ ਲਾਇਨ, ਹਰ ਸਿਉ ਲੈਣ ਮਿਲਾਏ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਸੰਤ ਨੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੇ ਲਈ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ, ਮਦਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜੀ ਦਾਨ ਦੇ ਭਗਤੀ ਲਾਏ। ਬਾਕੀ ਦਾਨ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦਾ, ਧਨ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਜੀ ਦਾਨ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਗਤੀ ਵੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹੀ ਜੀ ਦਾਨ ਔਰ ਬੰਦਗੀ ਹਰ ਸਿਓ ਲੈਣ ਮਿਲਾਏ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੱਚਾ ਅਮਰ ਸੱਚੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਸੱਚੇ ਸੇਤੀ ਰਾਤੇ, ਸੱਚਾ ਸੁਖ ਸੱਚੀ ਵਡਿਆਈ, ਜਿਨ ਕੇ ਸੇ ਤਿੰਨ ਜਾਤੇ। ਅਮਰ ਅਰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ, ਕਿ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੱਚੇ ਸੇਤੀ ਰਾਤੇ, ਉਹ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੱਚਾ ਸੁਖ ਸੱਚੀ ਵਡਿਆਈ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਸੁਖ ਚ ਉਸੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਇਹ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਕੇ ਸੇ ਤਿਨ ਜਾਤੇ, ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ। ਪੱਖਾ ਫੇਰੀ ਪਾਣੀ ਢੋਵਾਂ, ਹਰ ਜਨ ਕੈ ਪੀਸਣ ਪੀਸ ਕਮਾਵਾਂ, ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਸ ਬੇਨੰਤੀ, ਤੇਰੇ ਜਨ ਦੇਖਣ ਪਾਵਾਂ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੱਖਾ ਫੇਰਾਂ, ਫੇਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਦਿਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਢੋਵਾਂ, ਔਰ ਹਰ ਜਨ ਕੇ ਪੀਸਣ ਪੀਸ ਕਮਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਚੱਕੀ ਪੀ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਭੋਜਨ ਬਣਾਵਾਂ। ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਸ ਬੇਨੰਤੀ। ਪੰਜਵੇਂ ਨਾਨਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਜ਼ਿਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਜਨ ਦੇਖਣ ਪਾਵਾਂ, ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਜਨ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਪਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ SOS@tvag4.tv ਤੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਨਾ ਗਿਆ ਦਿਓ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV84। ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।